बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सुनने वालियां दोस्तां नूं बजुर्गां नूं मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज काफ़ी मुद्दत बाद मैं तुहाडी खिदमत विच हाज़र होया ते अज मैं पंजाबी प्रोग्राम लैके आया। एक बड़ा ही दर्दनाक किस्सा जिहड़ा वो मैं पेश करना चाहना। तो वो गल ये कि एक बजुर्ग होए ने अली हैदर, उन्हां दा एक शेर है, रुबाई उन्हां दी। तोए तौर जमाने दे होर हो गए ते यारां यारियां ला वसारियां ने। पुत्तर मापियां थी आवाज़ार रहिंदे, रन्ना रखदे बहुत प्यारियां ने। ते नूहां सोहरियां थी घुंड ला छड्डे, धीआं मंगदियां वर कुआरियां ने। अली हैदरा मापे नी याद आउंदे, जदों बनदियां मुश्किलां भारियां ने। ते दोस्तों एक किस्सा बयान कर लगा कि एक बंदा गुरबत दा कुट्टे, खाण वास्ते रोटी कोई नहीं, पाण वास्ते कपड़ा कोई नहीं, बुरे हाल ते बांके दिहाड़े। ते वो रोज़ अल्लाह दी बारगाह दे विच फरियादां ते तरले ते मिन्नतां करदा, या अल्लाह मेरे ते मेहरबानी फरमा, या अल्लाह मेरे ते मेहरबानी फरमा। ते जिस वेले बंदा जिहड़ा है वो इन्नी आजजी दे विच ते अखां दे विच अथरू लैके ते ओहदी बारगाह दे विच सिर धर के ते रोंदा है, ते फिर वो रब्बुल आलमीन उन्नूं तरस आ जांदा। वो फिर बंदे दे उत्ते जिहड़ा रहम फरमा दिंदा, ओहदियां मुश्किलां जिहड़ियां ने वो दूर हो जांदियां ने। ते वो दुआ मंग के अनूदगी दे विच चला गया, उन्नूं नींदर आ गई ते उन्नूं ख्वाब आए। ख्वाब दे विच एक फरिश्ता खसलत इंसान दे नाल मुलाकात हुई। उन्हें आख्या, तू सुबह उठ के ते मगरब वाली साइड ते जिहड़ा वो जाई, ते उत्थे तन्नू एक बंदा मिलेगा, ते जो वो आखेगा उस तरह करे ते तेरे ते खैर हो जाए। उन्हें आख्या ठीक है। वो इशारा जिहा उसदी अखा सामने आया, पैगाम उन्हें लभा। वो सुबह उठ्या, मगरब वाली साइड वाल निकल गया, ते वो जिस वेले आबादी तो जरा दूर होया ते उत्थे अगू एक बंदा आ रहा सी, उहदे नाल उहदी मुलाकात हो गई। सलाम दुआ हुई। उन्हें आख्या भाई आ जा, बह जा। वो राह दे उत्ते ही एक बन्ने दे उत्ते जिहड़ा दोवे बह गए। उन्हें आख्या मैं तेनू एक मशवरा दे रहा, जे तू मशवरे ते अमल कर लिया ते तू चंगा रह जाएगा। उन्हें आख्या जनाब दसो, मैं इसे वास्ते ते आया। उन्हें आख्या तू है जिहड़ा राह है ना, इहदे उत्ते जिहड़ा ना एक कुल्ली जी बना, पूरी जी ना अपने वास्ते एक कुल्ली बना, ते इत्थे पानी दा घड़ा भर के ते उत्ते प्याला रख। ये रस्ता है, इत्थों लोग गुजरदे ने, ये गुजरगाह है,
ਤੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਥੱਕਾ ਹਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਬਸ ਐਨੀ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਧਰ ਕੇ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੰਘਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੁੱਕਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਸੂਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ, ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਸਸਤਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਪਾਣੀ, ਬੈਠੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਓ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਦੂਸਰਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਸਫ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਈਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਸਕਣਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਿਆਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਛੰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਧਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਓ। ਉਹ ਨਾ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਸਾ ਪੋਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੜਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਘੜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘੜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਛੱਡਣਾ। ਇੰਜੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਤਵਾਇਫ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੋਈ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਸਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇੰਜ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹਾਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵਹਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੈਨੂੰ ਘੜੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੋਖੇ ਸਾਰੇ ਘੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ
ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾਂ ਲਾ ਛੜੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੰਝ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਘੜੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਫੜ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ, ਇਹ ਚੁਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਛੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਵੇਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਜੋ ਆਖੇਗਾ ਉਹ ਕਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ
मेरी गल मन ते ये जेड़ा काम है ये करी जा, अल्लाह तेनू बड़े रंग लाएगा, तू कदी याद करेगा मेरी गल। उन्हें आख्या ठीक है। उन्हें वो बैठा सी ना थल्ले ते ओदे अगले पासे जेड़ा है ना कच्ची मिट्टी सी, वो लेपा लूपा कीते सी ते उन्हें छुरी लैके ते उथे ना एक इंज लकीर खिच छड़ी, जिस तरह एक होंदा। उन्हें आख्या लै मैं तेन जरा कुछ दे चले, एक मैं पा चले, बरकत दे भी चला पाएगा। सलाम अलैकुम। वो टुट गया। वो कोई दूजे दिन तीजे दिन एक और आया, उन्हें भी पानी शानी पीता ते थल्ले नजर मारी ते उन्हें आख्या भाई यह की है। उन्हें बड़ी इज्जत दे नाल जरा सी ना ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਛੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਤਰਾਮਨ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? उन्हें आख्या ये कौन देगा तेन? उन्हें आख्या एक अल्लाह का बंदा। वो दे गया। उन्हें भी इत्थे पानी शानी बह के पीता सी। 5 मिनट उन्हें साह लिया सी, छावे बैठा सी कुल्ली दी ते जांदी वारी मेरे नाल इस साबित कर गया है एक देगा। उन्हें आख्या फिर पानी तो मैं भी पीता ते चल फिर मैं भी तेन कुछ दे जाना, मैं एक तो देन जोगा नहीं है, ये तो बड़ा वड्डा है, ये मैं इन्हें जोगा है नहीं, तो जो मेरे को है मैं भी दे जाना। उन्हें अगे सिफरा ला दिता। वो एक दे नाल सिफरा लग जाए तो वो 10 बन जाता। फिर कुछ दिहाड़ियां बाद एक आ गया, एक सिफरा वो ला गया, वो 10 तो 100 बन गया। उत्थे रौनक शुरू हो गई, उत्थे ढोल बजने शुरू हो गए, उत्थे कवालियां महफिलां तो शुरू हो गई। खलकत जी उत्थे आ टुकी। वो बड़ा अमीर आदमी हो गया, बड़ा उत्थे पैसा जो फंड इकट्ठा मिला के चंगे कपड़े, फिर उत्थे मकान शकान पक्के बन गए, पक्के लंगर खाने बन गए, गुसल खाने बन गए, उत्थे मेहमान खाने उत्थे बन गए, माल ही ढेर सारा जमा हो गया उत्थे। वो आपू पीर बन गया, लोग ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਨ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। वो सिफरे लगते गए तो अगू लेखा करोड़ों अरबों के जाता रहा, उत्थे हिसाब ही कोई ना रहा। इन्ना माल जो इकट्ठा हो गया तो लोग जोड़े ने आउन तो 24 घंटे लंगर जारी, जिस वे मर्जी गवावे तो खाए तो जाए। तो वाह साल गुजर गए तो काफ़ी अरसे के बाद वो बंदा जोड़ा एक उत्थे पा के गया वो आ गया। उन्हें आके जिसमें वेख्या तो बड़ा खुश होया। उन्हें आख्या अल्लाह ने बड़िया ये जरा रहमत कर छड़िया ने, ये हम सौखा हो गया। तो चलो इन चल के मिलने हैं। वो जिस वे गए वो महफिल के अगे बैठे, आले दुआले वो बंदे बंदे बैठे, वो तकिए लाए टें ढोल लाई जनाब तो बैठे बड़े मजे के नाल। 2 बंदे जड़े ने लत्तां घुटन लगे, वो मुकम्मल पूरा पीर बन के बैठे। वो रूप ही बनाया सी ना, विचू तो कोई नहीं सी ना कख भी। तो उन्हें अगों होके तो सलाम किया, तो उन्हें सलाम का जवाब ही ना दिता, उन्हें सियाने ही ना उन्होंने। वो सामने आवे तो मुँह इधर कर ले, जो इधर आवे तो मुँह इंज कर ले, इंज आवे तो मुँह इंज कर ले, वो वेखे ही ना, वो नजर ही ना मिले।
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਆਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਚ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਸਿਫਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਕੀ। ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਫਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੋਝਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੜ ਗਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਦੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਾਂਗਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਤਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਅਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਲੀਤ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਹਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਬੇਵਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਤਰਸੋਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ 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 ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਟ ਗਏ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ और मेरी काबलियत जी है वो कोई नहीं है, लेकिन बंदा समझता नहीं है इस गल। बंदा आंदा मैं ही टंटे, हाँ मैं ही जो कुछ हो गया मैं ही हो गया, मैं कमा रहा मैं खा रहा मौजा आ रही हैं, ये सारा कुछ जो चल रहा है ये मेरी वजह से चल रहा है। नहीं, ये गल नहीं है। मेरा मौला जड़ा ना वो इंसाफ करता है। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ। मेरे को पैसा चोखा माल चोखा मेरे को इकट्ठा हो गया तो मेरे को बड़ा हो रकमबंद ही कोई नहीं रहा। वो प्यो फिर भी प्यो ही होंदा है ते पुत्र जेड़ा पुत्र ही होंदा है। पुत्र जेड़ा वो बाप जरूर बन जाता शादी कर देते, लेकिन अपने प्यो दा पुत्र ही होंदा है, ओदा प्यो नहीं बन सकता। जिस वेले ओदा प्यो बनने की कोशिश करेगा उस वेले बेड़ा गर्क हो जाए। ये कानून है अल्लाह पाक दा। वो एडे फखर को पसंद ही नहीं करता। इस वास्ते इंसान नूं ठंडे दिल दे नाल सोचना चाहिए कि जो मैं पे करना वो वाकई मैनू कर लेना चाहिए, गौर करना चाहिए अपने आप की बेहतरी वास्ते, दूसरों के भी नाल बेहतरी जी वो सोची है। सिर्फ अपने आप को नहीं वेखीदा कि जो मेरे ज़हन दे विच मेरे दिल दे विच वो ही ठीक है, बाकी सारा कुछ गलत है, बाकी सारा कुछ कभी गलत नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है इन्ना काफ़ी है, तो पसंद आई होगी मेरी गलबात है, सबक मूल कहानी जी मैं पेश की है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।